السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت بات کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے کہ اس وقت امریکن جو پائلٹ ہیں ان کا کیا بنا ہے، کیا ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ فیضان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں۔ فیضان صاحب، امریکہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کیا ریسکیو کر لیا گیا؟ اچھا، ریسکیو آپریشن کا میں اکرام صاحب آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر۔ اس سے بھی بڑی سٹوری اب سے کچھ دیر قبل سامنے آئی۔ سر، فاکس نیوز کو انٹرویو دیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ سنیں وہ کہہ کیا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ 45,000 اپنے مظاہرین کو ایران نے مار دیا۔ میں نے ان مظاہرین کی مدد کے لیے انہیں گنز بھیجی تھی، میں نے ان کو اسلحہ بھیجا تھا کردز کے تھرو۔ یہ فاکس نیوز کو بتا رہا ہے کہ میں نے جناب ان کو اسلحہ بھیجا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے، اور میں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھا تھا کہ ہیلپ از آن دا وے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل، وہ کہتا رہا ہے، کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی مدد راستے میں ہے۔ تو وہ مدد اس نے بتائی ہے۔ فاکس نیوز کو اب سے کچھ دیر قبل یہ انٹرویو دیا۔ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں ظاہر ہے کہ انٹرویو ہوگا کہ اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ میں نے کردز کے تھرو جو ہے وہ ایرانی مظاہرین کو اسلحہ بھیجا تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اسلحہ پہنچا نہیں، بلکہ وہ کردز نے خود ہی وہ اسلحہ جو ہے وہ دبا لیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ریالٹی یہ ہے، ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی، ایران کی اتھارٹیز کی جانب سے کہا جا رہا تھا نا ان مظاہروں کے دوران کہ بھائی ان کے پاس ایسی ایسی گنز ہیں، یہ ایسے ایسے ٹرینڈ لوگ ہیں کہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سپائز ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے سپائز ہیں، تو یہ اسلحہ امریکہ نے بھیجا تھا اور یہ ان تک یہ اسلحہ پہنچا۔ اور یہ اسلحہ نہیں پہنچا بلکہ یہ انہوں نے بندے بھی بھیجے تھے، ہو سکتا ہے کردز ہوں یا پھر ان کے اپنے سپائز ہوں۔ ظاہر ہے کہ اسلحہ اگر آپ نے بھیجا تھا کردز کے تھرو تو انہوں نے کیسے چلانے والے بھی تو وہ تقسیم کیسے کرنا تھا انہوں نے، یعنی کہ آپ کے سپائز وہاں پر موجود ہیں، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے سر، اور اس کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، میوزک فیس کرنا پڑے گا کہ یہ تو ایران کی یہ جو جنگ ہے یہ تو آپ نے خود چھڑوائی نا، مظاہرے آپ نے چھڑوائے، رجیم چینج آپ کرنا چاہ رہے تھے، پھر وہ رجیم چینج کا جو منصوبہ ہے وہ ایران نے ناکام بنا دیا۔ پھر ویڈیوز بھی دکھائی نا ایران نے کہ کیسی کیسی گنز ہیں، کیسے کیسے مظاہرین ہیں، تو یہ سپائز زیادہ لگ رہے تھے۔ تو یہ اب اس سٹوری پر نا یہ ساری جنگ کا رخ جو ہے وہ اس ایک بیان پر، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر تبدیل ہو جائے گا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیانیہ تو بڑا اچھا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو ریسکیو آپریشن سے متعلق آپ نے سوال کیا نا سر، آپ دیکھیں کہ یہ اس ریسکیو آپریشن کے پیچھے اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریسکیو آپریشن ہے نا، ریسکیو آپریشن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ بیسیکلی ان کا آپریشن تھا لیفٹ اینڈ رن، کہ اس کو اٹھانا ہے ویپن آفیسر کو اور وہاں سے دوڑ لگانی ہے۔ یہ ان کا بیسیکلی انہوں نے پلان یہ کیا تھا آپریشن، لیکن ان کا پلان بری طرح سے ناکام ہو گیا اور یہ آپریشن 7 گھنٹوں یہ آپریشن جاری رہا۔ اب خبریں اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے اس ویپن آفیسر کو رابطے میں تھا وہ ان کے ساتھ، اور اس کو انہوں نے یہ کہا کہ تو نے پہاڑ کی اونچائی کے اوپر نکلنا ہے اور ہم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں تجھے لیفٹ اینڈ رن، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ اب یہ پہاڑ کی اوپر کی جگہ پر یہ پہنچا جو ویپن آفیسر ہے، انہوں نے اپنے طیارے وغیرہ بھیجے، اور طیارے بھی سر درجنوں طیارے اور سینکڑوں ان کا فوجی گیا اس آپریشن کے اندر، اور لیفٹ اینڈ رن کرنا تھا۔ لیکن وہاں پر ان کو جس طرح کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف ایران کی فورسز، نہ صرف IRGC ایران کے جو سیکورٹی اہلکار ہیں، بلکہ وہاں پر سر وہ ہزاروں جو ایرانی ہیں نا وہ پہلے سے اکٹھے ہو چکے تھے۔ تو جیسے ہی ان کے طیاروں کی آوازیں آئی ہیں تو وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے، انہوں نے جناب فائرنگ کر دی، اور ان کا جو یہ دیکھ لیں آپ C-130 طیارہ ایک یہاں پر ریسکیو سائٹ کے اوپر گرا ہے، C-130 طیارہ، اور پھر 2 جو ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں وہ گرے ہیں، پھر ایک جو ان کا A-10 طیارہ ہے وہ تو گزشتہ روز ہی گر گیا تھا نا جب انہوں نے پہلے پائلٹ کو یہ ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ پھر ان کے کچھ ڈرونز بھی گرائے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ بہرحال یہ اپنے یوں کہہ لیں کہ اد مرے اس ویپن آفیسر کو نا لے کر یہ نکل گئے، اور یہ سیدھا ریجن کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹے کیا ہے، کیونکہ وہ جو ویپن آفیسر ہے نا وہ شدید زخمی ہے۔ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچے گا نہیں بچے گا۔ اب امریکہ کی جانب سے اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے اس ریسکیو آپریشن کو۔ اس ریسکیو آپریشن کے بعد سر کیا ڈونلڈ ٹرمپ، کیا وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن، کیا جے ڈی وینس، مارکو روبیو، ساروں کو ان کی جانب سے نظر آ رہا تھا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی اٹھاؤ اس ریسکیو آپریشن کو، اٹھاؤ تاکہ اس کے پیچھے ہم
अपनी फेस सेविंग जो है वो करना चाहिए, शिकस्त को छुपाएंगे ना जनाब। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया किस तरह से फेक मीडिया चीखें मार रहा था, अब सारी दुनिया ने देख लिया कि हम ईरान के स्काइज को हम कंट्रोल करते हैं। हम गए हैं, अपना पायलट उठाया, अपना वेपन ऑफिसर उठाया और हम निकल आए हैं। इतनी सादा कहानी तो नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रहा है, ये जो मनाजिर है वो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि C-130, फिर आपके हेलीकॉप्टर्स, फिर आपका जो A-10 तैयारा है, सारे के सारे ईरान की जानिब से तबाह कर दिए गए। फैजान साहब यहाँ पे एक और सवाल भी जन्म लेता है कि ये जो तैयारे तबाह हुए हैं तो इनके पायलट्स कहाँ गए? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि स्टोरी क्या है। इन्हीं तैयारों के ऊपर उस वेपन ऑफिसर को इन्होंने लाद कर निकलना था, तो इनको तैयारे तब्दील करने पड़े हैं। और कुछ जो वेस्टर्न मीडिया है वो यूं रिपोर्ट कर रहा है कि इन्होंने तैयारे तब्दील किए हैं और इन्होंने उड़ान भरी है, और जाते जाते ये जो तैयारे हैं वो खुद अमेरिका ने तबाह किए कि ये ना हो कि ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ये ना हो कि महीने 2-6 महीने बाद हमें C-130 नजर आ रहा हो, ईरान का रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ C-130। तो ये भी एक पहलू है कि इन्होंने खुद ये अपने तैयारे जो है ना वो दौड़ लगाते हुए अपने तैयारे इनकी जानिब से खुद तबाह किए गए। और दूसरा, ईरान की जानिब से ये कहा गया कि हमने इनका जो पहला मिशन था ना वो भी इनका फेल कर दिया, दूसरा मिशन भी इनका फेल कर दिया, तीसरे मिशन के अंदर ये अपने पायलट को लेकर अधमरी हालत में ये निकल गया। और उसके बाद इनकी जानिब से शोर मचाना स्टार्ट कर दिया गया कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने ताकतवर हैं। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि कल मंडे है ना, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंडे को रात 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके मिलिट्री ऑफिशियल साथ होंगे, पीट हेग्सेट साथ होगा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर है कि ये यही करेगा कि जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, हमारी दुनिया की सबसे पावरफुल जो मिलिट्री है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन को, ये व्हाइट हाउस की जो पोस्ट है ना उसके नीचे अमरीकी सार्फिन सर इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे आप जो ऑपरेशन एपिक मिस्टेक है ना उसको नहीं छुपा सकते। ये ऑपरेशन एपिक मिस्टेक का एक पार्ट है कि आप लिफ्ट एंड रन जो आपका ऑपरेशन था ना वो भी इतना आसान नहीं था। खुद डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस अमेरिका की तारीख का ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें इन्होंने अपना अधमरा जो वेपन ऑफिसर है ना उसको किसी तरह से निकाल लिया कि भाई ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है अगर ये ईरान के हाथ लग जाता। बहरहाल ये लेकर निकल गए, दौड़ लगा दी है। ईरान ने बहुत ज्यादा इनको रोकने की भी कोशिश की है, इनको ईरान की जानिब से बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस भी दिए गए हैं, इनके तैयारे भी गिराए गए हैं। और बदले में मैं आपको बता दूं कि 3 ईरान के अहलकारों समेत 9 ईरानी शहीद हुए हैं। बाकी जो थे वो थे जो इन पायलट्स को तलाश करने के लिए पहाड़ों के ऊपर आए हुए थे। तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसके पीछे ये अपने ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को नहीं छुपा सकता। फैजान साहब, अब ये जो सारा मामला हुआ है इसके ऊपर ईरान का भी कोई रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया है? अच्छा, ईरान की जानिब से ये बताया गया, ईरान की जानिब से जो पासदारान इनकलाब के तर्जमान हैं उनकी जानिब से ये जो इनके तैयारे तबाह हुए हैं उसकी पूरी फहरिस्त ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जमान की जानिब से जारी की गई। और फिर ईरान के तर्जमान की जानिब से यही कहा गया कि ये उठाया और दौड़ लगा दी। ये ऑपरेशन जो अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया ना, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जिसकी टेबल के ऊपर इकराम साहब तमाम ऑप्शंस मौजूद रहते हैं ना, इंक्लूडिंग जमीनी हमला ईरान के ऊपर, तो वो जमीनी हमले का जो ऑप्शन है ना, तो वो तो सर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टेबल पे से उठाना है और उसको साइड पर रख देना है, क्योंकि वो जमीनी हमला वो दिनों पर नहीं बल्कि हफ्तों पर मुहित जमीनी हमले का इनकी जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा था। भाई आप घंटों, आप यहाँ 7 घंटे रहें और आपके जनाब 2 C-130 तैयारे, 2 आपके हेलीकॉप्टर्स, 1 A-10 आपका तबाह हो गया उस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर पहुंचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पहाड़ की चोटी के ऊपर। और वो इनका जो वेपन ऑफिसर है वो चूहों की तरह छुपा रहा, आदमरी हालत में उसको उठा कर ले गए। तो वहाँ पर जब आपको इतना म्यूजिक फेस करना पड़ा चंद घंटों के दौरान, तो आप वो जो दिनों पर और हफ्तों पर मुहित आप ज़मीनी ऑपरेशन का प्लान बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो प्लान तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टेबल पर से उठा दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं आपको बता दूं कि किस तरह के प्लान शेयर किए जा रहे हैं। इसने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये लिखा, और ये गालम गलोच वाली लैंग्वेज यूज कर रहा है, इसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है इसके इस पैगाम से जो ट्रूथ सोशल के ऊपर इसने लिखा। इसने ईरानियों को मुखातिब करते हुए, ईरान की लीडरशिप को मुखातिब करते हुए कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दो, पागल के बच्चों, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोलते मैं जहन्नुम में तुम्हें धकेल दूंगा अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ना खोला। और ये बड़ी सर वो गालम गलोच वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ व्यूअर्स को, व्यूअर्स खुद पढ़ सकते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज इसकी जानिब से इस्तेमाल की जा रही है, और ये इसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही है ये जो लैंग्वेज है।
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فاکس نیوز کو جو انٹرویو دیا گیا نا، تو اس میں اکرام صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جی اس نے ڈیڈ لائن دی ہے نا 48 گھنٹوں کی، کہ 48 گھنٹے ہیں ایران کے پاس، ورنہ میں ایران کے بریجز کو اور ایران کے جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں ان کو میں تباہ کر دوں گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو جائے۔ تو یہ بھی اس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ایران کی جانب سے میرے ساتھ ڈیل کر لی جائے گی میری ان وارننگز کو دیکھتے ہوئے۔ فیضان صاحب، ایران کا رد عمل کیا سامنے آیا اس معاملے پر؟ سر ایران میرا نہیں خیال کہ ڈیل کرے گا۔ ایران کا موقف جو ہے، ایران کا جو رد عمل ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ایران نے پاکستان کو لے کر جو سٹوریز گردش کر رہی تھی کہ ایران نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، تو عباس اراغچی نے کیا کہا کہ ہمیں 15 نکات پر اعتراض ہے، باقی پاکستان آنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایران کا موقف بالکل واضح ہے کہ یہ 5 نکات ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے 15 نکات میں لچک دکھائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ لچک نہیں دکھا رہا بلکہ اکڑ دکھا رہا ہے، مزید اکڑ دکھا رہا ہے۔ اتنا زیادہ نقصان ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ ریالٹی پوری دنیا کے سامنے آنے کے باوجود، اور اب جو اس نے خود ریالٹی بتا دیا کہ میں مظاہرے چھڑوا رہا تھا، میں اسلحہ بھیج رہا تھا، اور میں نے یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے چھڑوائی، ایران کے اندر یہ مظاہرے بھی انہوں نے چھڑوائے۔ تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کا جو سٹانس ہے وہ مزید سخت ہو جائے گا امریکہ کو لے کر، ان مذاکرات کو لے کر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعوے اس لیے سامنے آ رہے ہیں تاکہ کل یہ اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ کہے، جب صحافی سے پوچھے کہ بھائی 48 گھنٹے گزر گئے، آپ کی ڈیڈ لائن، اب کیا کریں گے، آپ حملے کریں گے؟ تو کہے گا نہیں نہیں ڈیل ہو رہی ہے، میرے سے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اس کی جانب سے میرا خیال ہے کہ یہ بات کی گئی ہے تاکہ کل پریس کانفرنس میں یہ صحافیوں کے سوالات کو فیس کر سکے۔ فیضان صاحب، عرب ممالک کا کیا رد عمل ہے ایران کی اس حوالے سے؟ سر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عرب کنٹریز، ایک تو یہ ریسکیو آپریشن سے ہٹ کر میں آپ کو بتاؤں میدان جنگ کی کیا صورتحال ہے۔ میدان جنگ کے اندر کویت میں اور بحرین میں ایران کے اتنے بڑے بڑے حملے رپورٹ ہوئے ہیں کہ ابھی بھی کویت اور بحرین کے اندر جو ان کی انرجی سائٹس ہیں، جو ایئرپورٹس وغیرہ ہیں، وہ جل رہے ہیں کویت اور بحرین کے اندر۔ ایون کہ کویت اور بحرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے جو واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ایران کی جانب سے، کیونکہ ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا ٹارگٹ کر رہے ہیں پلوں کو، اور ایون کہ بشہر کا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے سر اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ بشہر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ تو آپ تو یہ یوں کہہ لینا کہ آپ ایٹم بم مار رہے ہیں ایران کے اوپر۔ آپ بشہر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو کس طرح سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ ایران کے جو فورن منسٹر ہیں عباس اراغچی، ان کی جانب سے بیان کے سامنے آیا کہ کہاں ہے وہ دنیا جو زیپریجیا کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر جب رشیا کی جانب سے ایک آدھا ڈرون بھی گرتا تھا، اس کے قریب بھی گرتا تھا، تو پوری دنیا چیخیں مارنا سٹارٹ کر دیتی تھی کہ یہ کیا غضب کر دیا رشیا نے، یہ پوری دنیا کو مروا دے گا۔ تو آج اسی رشیا کا ہے نا بشہر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ، ایران اور رشیا کا یہ جوائنٹ پروجیکٹ ہے، تو آج اس بشہر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر جب اسرائیل کی جانب سے بم برسائے جاتے ہیں، گارڈ بھی مارا جاتا ہے بشہر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا، تو اب پوری دنیا خاموش ہے، بلکہ عالمی ادارے بھی خاموش ہیں سر۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وہ بالکل خاموش ہے، بلکہ اس کی جانب سے ایک ہلکا پھلکا سا بیان سامنے آیا کہ جی کوئی ریڈیشنز کے اخراج کا خطرہ نہیں ہے۔ تو کیا جب ریڈیشنز کا اخراج ہو جائے گا تب آپ کہیں گے، تب آپ بولیں گے؟ تو ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے کہا کہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بشہر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ جس جگہ پر ہے نا، تو وہاں سے یا کویت کو خطرہ ہے یا بحرین کو خطرہ ہے۔ اگر یہ تباہ کر دیتے ہیں اور نیوکلیئر ریڈیشنز کا اخراج ہوتا ہے نا، تو کویت اور بحرین سب سے پہلے ان نیوکلیئر ریڈیشنز کو فیس کریں گے۔ تو عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ عرب کنٹریز جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ عرب کنٹریز کا کیا رد عمل ہے، بھائی یہ تو اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹہنی کے اوپر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیضان صاحب، ان کو یہ چیز کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو امریکہ اور اسرائیل کو نکال باہر کرنا چاہیے، امریکہ کو ٹیریٹری، اور یہ جو پائلٹ کو لے کر گئے نا ادمرے کو، تو خبریں اس طرح کی ہیں کہ یا اس نے کویت کے اندر بریک لگائی ہے کیونکہ وہ آگے جانے کے قابل نہیں تھا، پہلے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا، یا پھر انہوں نے عراق کے اندر بریک لگائی ہے، لیکن زیادہ خبریں یہ ہیں کہ کویت کے اندر بریک لگائی ہے۔ اس کویت کے اندر جو کویت زیپریجیا، یہ جو بشہر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، یہ پھٹنے کے بعد سب سے پہلے کویت یہ ریڈیشنز فیس کرے گا۔ تو یہ جو عرب کنٹریز ہیں، تو یہ تو آپ ایران کے ساتھ ان کی تاریخ کو دیکھ لیں، تعلقات کو دیکھ لیں، یہ امریکہ کے اڈوں سے زیادہ ایران کے گروپس کو خطرہ سمجھتے ہیں جو عرب کنٹریز ہیں، اور اب ان کی جانب سے
इस जंग के अंदर डायरेक्ट होने की प्लानिंग भी की जा रही है अरब कंट्रीज की जानब से। अब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर तो चाइना और रशिया ने इनका रास्ता रोक लिया ना, लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये अब भी ज़मीनी जंग की जानिब जाने की गलती करता है ना डोनाल्ड ट्रंप, मेरा नहीं ख्याल कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ज़मीनी ऑपरेशन की तरफ जाएगा। लेकिन फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहा था कि अगर डील नहीं होती तो मैं ईरान के ऑयल के ऊपर कब्जा करूंगा, मैं इनके ब्रिजेस को और इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मैं तबाह कर दूंगा। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तबाह करने का बयान देना भी, ये इस पर भी आलमी बरादरी की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से इस पर रद्द अमल सामने आना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ईरान ने कहा कि फिर जवाब में हम पूरे खित्ते के अंदर इसी तरह के हमले करेंगे जिस तरह के हमले अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए जाएंगे। तो फिर पूरा खित्ता, आपको मालूम है कि अगर ईरान ने इस तरह के हमले किए रिटेलिएशन में तो फिर ये अरब कंट्रीज जो जंग में एंटर होने के लिए पर तोल रहे हैं ना, तो ये इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। अरब कंट्रीज एंटर होंगे तो हौसी मुजाहिदीन बाबुल मंदब को बंद कर देंगे, रेड सी को बंद कर देंगे, दुनिया एक सदी पीछे चली जाएगी और एक बड़ी जंग बहुत करीब नजर आ रही है। और वजह कौन है? वजह वो है जिसने ईरान के अंदर मुजाहिरे छिड़वाए, जिसने ईरान के अंदर मुजाहिरीन को कुर्द्स के थ्रू असलहा पहुंचाया और फिर ये कहा कि ईरान ने जनाब मुजाहिरीन को मार दिया, ईरान ने इनके स्पाइस को मारा है और इनके असलहे समेत मारा है। तो ईरान की जानिब से जो वीडियोस दिखाई जा रही थी, जो बताया जा रहा था, तो फिर पूरी पिक्चर पूरी दुनिया के सामने आ गई कि अमेरिका किस तरह से किसी कंट्री के अंदर रजीम चेंज करता है, मुजाहिरे छिड़वाता है और फिर एक रीजन को जंग के अंदर धकेल देता है। तो अरब कंट्रीज को अब भी अगर किसी तफसील की ज़रूरत है या रियलिटी दिखाने के लिए उन्हें अब क्या करना पड़ेगा कि अरब कंट्रीज को अब तो ये रियलिटी साफ साफ देखनी चाहिए और अमेरिका और इसराइल की यहाँ से छुट्टी करवा देनी चाहिए। फैजान साहब, क्या लगता है कि डील हो सकती है? डील होगी तो कैसे होगी, क्या पॉइंट्स होंगे? अच्छा, मुझे नहीं लगता ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बातें, एक तो ये डेडलाइंस बहुत ज़्यादा दे चुका है, फिर ये इस तरह की डील की झूठी बातें, इसकी जानिब से झूठे दावे बहुत ज़्यादा सामने आ चुके हैं कि ईरान मेरे से भीख मांग रहा है, डील करना चाह रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई ना, और अब मैं कहूँगा कि ईरान का पलड़ा और ज़्यादा भारी हो गया है। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ना, तो वहाँ पर आप देखिएगा इसका गुस्सा, इसकी फ्रस्ट्रेशन, ये सहाफ़ियों के सवालात पर किस तरह के जवाबात देगा अगर उन सहाफ़ियों को इन्होंने वाइट हाउस के अंदर एंटर होने दिया, जो CNN के सहाफ़ी हैं या जो ABC न्यूज़ के सहाफ़ी हैं जिनकी जानिब से इससे वो सख्त सवालात पूछे जाएंगे, तो उस पर इसका गुस्सा देखिएगा, इसकी फ्रस्ट्रेशन देखिएगा। ये सिर्फ एक ही जवाब देगा कि देखा हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, देखा हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि इसने पूरा जो अपना मिलिट्री है ना, इसने पूरी पावर, पूरी प्लानिंग, इवन के जो एयरफोर्स वन के अंदर गुफ्तगू करता है कोई नहीं नजर आया। वीकेंड पर इसने एयरफोर्स वन के अंदर खड़े होकर गुफ्तगू नहीं की, ये मीडिया नुमाइंदों को फेस नहीं कर सक रहा था, ये गाने सुन रहा था वाइट हाउस के अंदर बैठकर और ये प्लानिंग कर रहा था कि सारा फोकस रखो अपने वेपन ऑफिसर को निकालने पर। वेपन ऑफिसर को निकालेंगे तो फिर हमारी जो है वो इस शिकस्त के पीछे, हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे अपनी शिकस्त को भी छुपा लेंगे और फिर हमें एक बयानिया भी मिल जाएगा कि हम मीडिया को फेस कर सकें। तो ये इनको बयानिया तो मिल गया और ये अब मीडिया के सामने भी आएगा और हर सवाल के जवाब में यही जवाब देगा। मेरा ख्याल है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन देख लिया तो साबित हो गया कि हम ईरान की फ़िज़ाओं को कंट्रोल करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान की जानिब से इनको बहुत ज़्यादा जो रद्द अमल है ईरान का सामने आया है और ईरान ने वीडियोस वगैरह भी जारी कर दी हैं। तो इसके बाद अब मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिफाई कर सकेगा। अमरीकी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अमरीकियों का बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आ रहा है इनकी हर पोस्ट के ऊपर। इवन कि ये वाइट हाउस ने जो अमरीका का झंडा लगाया ना सर, अमरीका के झंडे के ऊपर 50 सितारे हैं। तो आजकल अमरीका के अंदर जो झंडा वायरल है ना, तो उसके ऊपर 50 स्टार्स नहीं है बल्कि 50 स्टार ऑफ डेविड हैं उन झंडों के ऊपर। और अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है, अमरीकियों की जानिब से, कि ये स्टार ऑफ डेविड जो इसराइल के झंडे के ऊपर है, तो इन सितारों को रिप्लेस करके ना वो डेविड वाला स्टार लगा दो, क्योंकि तुम इसराइल की जंग लड़ रहे हो, इसराइल की वजह से अपने पायलट्स गिरवा रहे हो, अपने तैयारे जो है वो तबाह करवा रहे हो, और इसराइल की वजह से अमेरिका अपना इस जंग में इतना नुकसान करवा रहा है कि पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में भी धकेल देगा। और इसराइल जो है वो एक साइड पर बैठकर, मैं आपको बता दूं क्या कर रहा है, पूरे के पूरे इलाकों को इसराइल बमों से उड़ा रहा है। लबनान के अंदर, सदरन लबनान के ऊपर इसराइल कब्जे कर रहा है, सीरिया के अंदर दाखिल होकर
लबनान के ऊपर इसराइल कब्जे करता है, गज़ा की पट्टी के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, कब्जे किए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का फोकस यहाँ पर है। मीडिया को और इसराइल आप देखेंगे सहूनी कितना शातिर है कि इसकी जंग है और वो पूरी दुनिया को नज़र आ रही है कि अमेरिका और ईरान की जंग है, और मशरिक़ वस्ता को नज़र आ रहा है कि ये अरब और ईरान की जंग है। वो इसराइल जो है वो खामोशी से अपना अपना जो काम कर ग्रेटर रहा है। इसराइल मंसूबा है वो फैला रहा है। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, अपनी तफसीलात से आगाह किया। वर्ड्स हमने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।